السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا اخدنا في المحاضرة اللي فاتت شرح بتاع الكونسبت اوف فاينانشال اكاونتنج. كان سهل، ما كانش فيه اي صعوبات او اي حاجة جديدة علينا يعني. فالنهاردة هنكمل، هناخد الحل بتاع الاسئلة، بحيث ان احنا كل سب يونت نخلصه ونحل عليه على طول، بحيث ان احنا منساش المعلومات اللي خدناها. هو السب يونت ده الأسئلة بتاعته مش صعبة يعني، هما 10 أسئلة فكلهم أسهل من بعض. فخلينا نبدأ. Study Unit 1 External Financial Statement. Sub Unit 1 Concepts of Financial Accounting. السؤال بيقولك A primary objective of external financial reporting is، زي ما احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان هي بتكون الأوبجيكتيف بتاعها ان هي تديلك information للديسيجن ميكنج عشان تقدر تعمل decision making. فهنا بيقول لك direct measurement of the value of a business enterprise, provide of information that is useful to present and potential investor, creditor and other in making rational financial decision regarding the enterprise, establishment of rules for accounting liabilities, direct measurement of the enterprise stock price. طبعا اكيد انتوا عرفتوا الحل هيكون provision of information that is useful to present and potential investor, creditors and other making rational financial decision regarding the enterprise. الobjective بتاعها ان هي تديلك financial information عشان تقدر تعمل decisions. تمام. السؤال التاني بيقولك the accounting measurement that is not consistent with the going concern concept is. كنا اتكلمنا عليها برضو في المحاضرة، قلنا ان في عندك going concern يعني الاوبريتنج مكمل معاك، يعني الشركة مش هيحصل لها افلاس. فطبعا نشوف الاجابات. historical cost, realization, the transaction approach, liquidation value. هو بيقول لك ايه الحاجة اللي مش يعني عكس الجوينج كونسيرن، ان انت هيحصل عندك liquidation. تمام. ودي برضو كانت موجودة في المحاضرة وموجودة في الشرح بتاع الكتاب. An objective of financial reporting is providing information useful to investor, creditor, donors and other users for decision making, assessing the adequacy of internal controls, evaluating management results compared with standards, providing information on compliance with established procedures. طبعا قلنا ان الاوبجيكتيف بتاع الفاينانشال انفورميشن ان هي تديلك معلومات عشان تعمل decision making. فالاجابة برضو هي الاولى، هي مش بتساعد في الانترنال كنترولز، ما جابلكش حاجة عن الكلام ده، ما بتعملش مقارنات. تمام. فهي الأولى هي الإجابة الصح. The financial statement included in the annual report is to the shareholders are least useful to which one of the following. السؤال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان القوائم المالية اللي موجودة سنويا، تمام، بتكون أقل فائدة لمين؟ يعني مين اللي هو اللي مش بيستعملها اصلا؟ فهنشوف stock brokers, bankers preparing the lend money, competing businesses, managers in charge of operating activities. طبعا احنا قلنا ايه؟ قلنا ان financial statements of financial information primary اساسيا لمين؟ للاكسترنال يوزرز. طيب المانجرز دول في الاوبريشن هم انترنال يوزرز، فمين حاليا اللي عندي external يوزرز؟ هم ستوك بروكرز والبانكرز preparing to lend money والcompeting business، ده كلهم external users. تمام. فالاجابه هي هتكون managers in charge of operating activities. Which of the following is a true statement about the objective of general purpose financial reporting؟ أول ما أسمع كلمة objective of general purpose financial reporting عينيا هتجيب على طول decision making. تمام. Financial reporting is ordinarily focused on industrial rather than individual entities. The objective applies only to information that is useful to investment professionals
Financial reporting directly measurement management performance. The information provided related to entity economic resources and claims. طيب المرة دي هو ما جابلكش حتة decision making، جاب لك الحتة بتاعت ان هي بتمدلك معلومات عن الريسورسز والكليمز، يعني الموارد اللي عندك والالتزامات اللي عليك. طبعا الحتة دي برضو كنا قلناها في الشرح في المحاضرة اللي فاتت، ان هي بتديلك معلومات عن الفلوس اللي معاك والفلوس اللي عليك. السؤال السادس: which basis of accounting is most likely to provide the best assessment of an entity's past and future ability to generate net cash inflow? Cash basis of accounting, modified cash basis of accounting, accrual basis of accounting, tax basis of accounting. طيب احنا برضو كنا اتكلمنا في اخر المحاضرة اللي فاتت عن ان الجاب نفسه بيقولك، او اي حتى المحاسب المالي لما بيجي يحسب او بيجي يعمل قيوده او ترانزاكشن بتاعته بيعملها على الاكروال بيزس. مش شرط ان هو النهارده يسجل مصروف او ايراد، لو يعني لازم يكون معاه مقابله ان هو استلم كاش. ممكن يسجل مصروف او ايراد ويحصله او يدفع في الفترات اللي جايه. فبقول لك ان البيست اسسمنت اوف ان انتيتي باست اند فيوتشر ابيليتي ان هي بتكون ايه؟ بتكون متتبع الاكروال بيزس اوف اكاونتنج اللي هي السي. All of the following support the objective of financial reporting except providing information that، يعني كل اللي تحت ده هو بيكون providing information ما عدا حاجة. طيب is useful for make investment and credit decisions. تمام. helps management evaluate alternative projects. concern enterprise resources and claims to these resources. helps investor and creditor predict future cash flow. طيب هنا هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل اللي تحت ده هو اهداف الفاينانشال ريبورتنج، اهداف التقارير الماليه، ما عدا حاجه. احنا قلنا ان هي بتدي لك ديسيجنز اللي هي اول واحده، وبتعرفك الانتربرايز ريسورسز اند كليمز اللي هي رقم سي او الاجابه سي، وهيلب انفستور اند كريديتور بريدكت فيوتشر كاش فلو دي اللي هي ضمن الكاش فلو او ضمن القوائم الماليه. اصلا ان احنا قلنا السيت اوف فاينانشال ستيتمنت اللي هي كانت انكم ستيتمنت والبالانس شيت والاذر كومبريهنسيف انكم والتشينجز ان ايكويتي والكاش فلو. فاحنا اتكلمنا في الحته دي. فايه هي الحاجه اللي موجوده في الاجابات دي غير او يعني غير مرتبطه بال objective financial reporting؟ اكيد ان هي helps management evaluate alternative project، يعني ان هي بتقدر تعطي الشركه تقييم للمشروعات الاخرى. دي طبعا احنا ما اتكلمناش عنها وهي ليست من ضمن الاهداف بتاعه الفاينانشال ريبورتنج. السؤال رقم 8: general purpose external financial reporting if a corporation focuses primarily on the needs of which of the following users. طبعا السؤال ده اكيد انتوا عرفتوه اللي هم الاكسترنال primary external users على طول. regulatory and taxing authorization, investor and creditor and their advisors, the board of director of the corporation, the management of the corporation. طبعا البورد اوف دايركتور والمانجمنت كانوا ضمن الانترنال users. ايه الاجابه الاقرب من الاي والبي؟ هتكون الانفيزيتورز and the creditors and their advisors. لو تفتحوا الشرح او تفتحوا الكتاب هيكونوا تحت بعض Investitor, Creditor, Advisors and Analyst. فهم الثلاثة دول اللي هي الإجابة B. فالإجابة B هي الأقرب إلى الصح. For financial reporting to be useful it must، يعني عشان تكون القوائم المالية أو التقارير المالية دي مفيدة لازم تكون be in accordance with generally accepted accounting principle, provide information useful for making business and investment decisions, be understandable to those who have a limited knowledge of business activity, directly measure the value of the entity being reported on. طبعا احنا قلنا اول ما نشوف او اول ما نسمع الاوبجيكتيف او التقارير المفيده لمين يعني هتجيب على طول الديسيجنز اللي هي اتخاذ القرارات. فهو الإجابة هو بيقول لك إيه؟ إن هي معدة ضمن الجاب. هو كان في حتة في الشرح موجودة إن هي بيقول لك إن هي معدة ضمن الجاب، بس الأوبجيكتيف إيه؟
اللي هي decisions، فهنسيب اول واحده. provide information useful for making business and investment decisions، الاجابه دي هي الصح. هنكمل ونشوف be understandable to those who have a limited knowledge، يعني بيقول لك المعلومات دي بتكون مفيدة للي عندهم معلومات أقل عن أنشطة الشركة. لا طبعا. directly measures the value of the entity being reported، بيقول لك بتدي لك قيمة الشركة، يعني طبعا الكلام ده لا. فهي decisions هي يعني بتكون مفيدة لاتخاذ القرارات. تمام. السؤال الأخير what is the primary objective of financial reporting، هو الهدف الأساسي من financial reporting. provide economic information that is comprehensive to all users, to provide management with an accurate evaluation of financial performance, to provide forecast for future cash flow and financial performance, to provide information that is useful for economic decisions. فاحنا قلنا برضو هنا بيقول لك ايه الهدف الرئيسي، ان هتجيب الديسيجن ميكنج او اتخاذ القرارات، فهي الاجابه الاخيره هي الصح. تمام. طبعا دول كانوا اول اسئله او اول اسئله للسب يونت 1. فاحنا كده خلصنا ال10 اسئله. طبعا الاسئله دي ما فيهاش اي حاجه يا شباب، اسئله سهله خالص، اسئله يعني حتى اللي هيقرا وهيسمع بس الليكتشر هيقدر يحلهم بدون اي حاجه. واللي حابب ان هو ياخد الاسئله دي اصدار 2025 انا ما عنديش مشكله، يسيب لي الايميل بتاعه في الكومنتس، وانا هبعت له الاسئله على طول. يعني بالتوفيق لكم جميعا ونشوفكم على خير.